안녕하세요, 골든서퍼 임정 멘토입니다. 제가 오늘 여러분들께 선물 옵션 관련된 영화를 하나 준비해서 보여드릴 예정입니다. 영화 제목은 딜러즈라는 영화고요. 좀 오래된 영화이지만 기관에서는 개인 투자들과 달리 어떤 방식으로 트레이딩을 하는지 소개시켜드리려고 합니다. 이것을 보면서 실제로 매매를 하는 저희들 입장에서는 어떠한지 보면서 이야기를 해보고 시청해보도록 하겠습니다. 자, 그럼 영화 보도록 할게요. 1987년 10월 19일 검은 월요일, 다우존스 산업평균지수는 하루 동안 22%가 하락했다. 이 사건은 전 세계적으로 영향을 끼쳐 약 1조 7,100억 달러가 증발한 것으로 추산된다. 유명 펀드 매니저였던 조시 소로스도 이 기간 동안 약 조시 1억 소로스 달러의 1조를 손실을 날렸어. 겪었으며, 이 상황에서 트레이더들은 과감한 선택을 하는데, 딜러스, 대담한 투자자들의 이야기가 지금 시작됩니다. 이른 새벽 회사에 출근한 한 남자, 심각한 표정을 하곤 사무실을 내려다봅니다. 가져온 가방을 여는데 그 안에서 꺼낸 것은 다름 아닌 총? 냅다 머리에 총을 겨눕니다. 왜 그러시는 거예요? 네. 그만해요. 영국 런던의 저명한 휘트니 페인 은행. 총만 받는 트레이더인 주인공 다니엘 파스코는 회사 분위기가 심상치 않다는 것을 느낍니다. What the hell happened? Tony Eisner shot himself. 동료가 자살했다는 충격적인 소식을 듣게 됩니다. 근데 궁금한 게 있는데 실제 트레이더들이 자살을 하는 경우가 많아요? 실제로 많아요. 그러니까 금융위기가 이제 2007, 2008 이때 금융위기였는데 내가 금융위기를 제대로 겪었거든요. 그때도 이제 선물 투자를 했었는데 실제로 그때 많이들 죽었어. 우리나라뿐만 아니라 미국에서도. 네. Yeah. Okay, right away. Come on, we want it upstairs, Mallory. 내 회의실에서 기다리고 있는 사람은 회사의 임원 프랭크 말루리였죠. Delicate, but having your dollar trader lose 100 million is not the most positive signal you can. Listen, I've got a research meeting in 10 minutes. I'll take Danny off guilt, so I'll put him on the dollar book. How's That that? won't work, Robbie. Why not? You're too high profile, Danny. You got a $100 million loss. Who the hell else is going to pull you out of This is that? a respected financial institution, Daniel. Not a bloody casino. 저 딜러가 하이 너무 리스크 과감하다. 하이 리턴의 투자 성향을 가진 다니엘은 뭐 하면 임원진들로 돈가 봐. 하여금 다음 적임자로 그를 꺼려하게 되었습니다. We've got $100 million loss to make up. That is our primary concern. Deep breath. Let's get to it. 하지만 이미 물은 엎질러졌고 휘트니 페인 투자은행 직원들은 각자의 위치에서 최선을 다합니다. 임원진은 다시 주인공인 다니엘을 불러내는데 안내에 따라 들어간 방에는 임원진과 금발의 여자가 있었죠. Daniel, thanks for coming up. Gentlemen, this is Anna Schumann. She's going to be joining us effectively. 못마땅한 표정으로 그녀를 바라보는 다니엘. Why wasn't I informed, Frank? It's been discussed at board level. As chief trader, consulted about the selection of key personnel, Frank. My judgment says that Daniel here should be running the dollar book. Miss Schumann has an excellent 은행에서도 record 좀 over at 과감한 Merrill. 사람이 그들의 필요한가 대화를 보다. 듣고 우쭐대는 너무 손실이 남자. 커서. We're wasting our time here. 굴러들어온 돌에 자리를 뺏긴 다니엘은 기분이 많이 언짢습니다. 그리고 다니엘은 그녀가 신경 쓰이기 시작하죠. 이때 걸려온 한 통의 전화. Yeah, one of my institutional clients has thought I'd run it by you. Interested, Daniel? Well, I certainly could be. Tell me more. Building a portfolio in gilts. He needs another 85. What do you think? Well, we can have a look at it. Hey, thanks. Lennox is looking for a big stake in the 5-year, 85 million. Let's fill it. Should we do that? Panic. We've got employment figures at 2, shouldn't we wait? 저도 Come on, the 지표 guy's 발표 short, he's 보면서 called. 매매 안 Do 해. it. 그러니까 I don't like this. Jamie Dunbar, Whitney Payne. Mickey 다니엘의 지시에 따라 곧 나올 지표 발표를 무시한 채 포지션을 잡기 시작하죠. Jamie Dunbar, Whitney Payne. 지금은 저희는 컴퓨터로 그냥 매매를 하잖아요. 쟤네가 전화로 지금 뭐라고 한 거예요, 근데? 이제 저때 당시에는 이제 우리나라에 현재 뭐 HTS, MTS 이런 게 없었을 때거든. 그러니까 이제 증권가에 직접 전화를 해서 주문을 해야 돼. 지금도 전화 주문 방식이 있잖아. 맞아, 비싸요. 수수료 비싼 거. 수수료 비싼데 수수료도 먹고 살고 했기 때문에 저렇게 이제 운영이 됐었고. 네. 네, 일단 봅시다. 다니엘이 할 수 있는 것은 그저 기다리는 것뿐. 과연 다니엘의 행동은 옳았던 선택이었을까요? I've given you them, Frank. They're in place. 2시까지 3분 전 고용 지표가 발표됩니다. 고용 그 지표. 순간 심각한 표정이 된 다니엘. 조졌죠? So what do you think? I can fill it at 96. What are you going to do, Danny? I told you to wait, Daniel. We're a point out of court. 다니엘은 화를 주체하지 못하고 자리를 뜨게 되죠. 이 상황을 모두 지켜보고 있었던 안나와 로비. 사무실에서 나온 다니엘은 어디론가로 향합니다. 그가 향한 곳은 레스토랑. 누군가를 기다리는 것처럼 보이지만 결국 상대는 나타나지 않았죠. It's Daniel. Is Bonnie there? Oh, no, she had to go to Frankfurt.
Frankfurt? 그녀의 말에 따라 바로 프랑크푸르트에 향하는 다니엘. 다니엘이 기다리는 사람은 그의 여자친구인 버니였습니다. To talk to you. Okay, talk. So why did you leave without telling me? What the hell are you doing here? It's over, Daniel. 왜 좋지 않은 일은 항상 한 번에 일어날까요? 슬픔에 젖어 있던 다니엘. Lucy, hi. 은 무슨 바로 다음 버스로 탑승합니다. 여자친구 스위치. 오늘의 일을 잊고 다니엘은 광란의 마음을 보내죠. 여자친구 그냥 스위치. 진정한 시간이 트레이더네요. 한참 지난 그러니까요. 시간, 우리의 다니엘은 전혀 모습을 보이지 않습니다. 지금 다니엘이 지표 발표를 앞두고 매매를 했다가 네, 네. 매매가 크게 망했잖아요. 네. 이럴 때면 어떻게 멘탈 관리를 해야 될까요? 그 뭐 저렇게 관리하는 거예요 그냥. 영화에 다 나오는데 왜? 이거 해도 되는 거야? 아씨 모르겠다 하면서 그냥 막 네. 나사 풀고 노는 거죠 저렇게. 대표님 그럼 보통 어디서 이렇게 나사를 풀고 노셨나요? 저는 일단 저때 당시에 돈이 많이 없었기 때문에 네. 깡통산 돈이 어딨어 저렇게 못 놀아 솔직히. 네. 에라 씨하고 혼자 맥주 사가지고 막 그냥 혼자 뭐 맥주 먹고 막 한타하는 거예요 그냥. 에라 먹다 등산 가고 그냥. 아까 말하는 거랑 네. 다르게 너무 건전하신 느낌이에요. 이제 뭐 상황에 따라 사람들 다 한다 했잖아 내가. 그렇죠, 그렇죠. 그쵸. 네, 네. 보겠습니다. 보다 못한 안나가 움직이기 시작하죠. We'll cut half the position today. Really? 어제의 포지션을 유지하고 있다는 것을 알아낸 안나. 잘못된 오버나잇이죠. 그 시각 다니엘은 현자 에라 타임을 모르겠다 즐기고 하고 있었습니다. 있어요. 예. 다시 저게 스트레스 푼 거죠, 뭐. 투자은행. Want to be a hero? What? Buy 10 million gil. I haven't got a client. I've got you the client. Jesus Christ. Anna, Takis. 안나에 도와주겠다는 말에 솔깃한 제이미는 Yeah, okay, we'll do it. Jamie, pick up 44. 안나의 전화를 얼떨결에 Yes, 건네받게 right. 되죠. 85. Yours, sir. 안나의 도움으로 제이미는 성공적으로 계약을 맺게 됩니다. 그리고 이제서야 등장하는 우리의 주인공 다니엘. Hey, good work. 저때 사무실에서 담배 피던 시절이야. 그러네 제이미의 말에 생각해보니까. 다니엘은 안나의 실력을 확인하게 되죠. 아침 일찍 출근한 다니엘의 상사 로비, 그리고 2층에서 쳐다보는 프랭크. I'm sorry, sir. I got my orders from the 8th floor. What's happening? Been fired. What? 로비는 경비원이 자신의 되게 쿨하게 방문을 열어주지 자르잖아. 않자 직접 열어버립니다. 쿨하게 여는 게 저때 운동. 그냥 뭐 Who's going to be sitting in 사포스를 하고 뭐 그렇게 바로 다니엘의 해고지 뭐. 상사인 로비는 허무하게 떠나가게 되죠. 임원실로 불려가게 된 안나. Thanks for coming up. This time of the morning, I know you're busy. I've been reviewing the dollar position since you joined us, and we are pleased. Thank you. 곧바로 본론으로 Is 들어갑니다. the considerable loss that the dollar operation still reflects? Are you saying you're not satisfied with my performance, 너무 Frank? 들이다는 거 Absolutely not. But Lee and I have been talking about ways of speeding up the recovery process. 아 속도를 높게 맞는 A 느리네. possible incorporation of styles. 임원들의 복구 중에 한대 반응은 너무 공격적인 쬐끔 투자 먹어요. 성향으로 투자 대비 수익이 높은 다니엘과 공격적이진 않지만 안정적으로 수익을 내는 안나의 투자 성향을 합치자는 이야기였죠. A sort of team effort. A plan like that could backfire. You'd be looking at a $400 million loss. I cannot be responsible for that. 임원들의 권유에 거절 의사를 밝히고 자리를 떠나는 안나. 그리고 그 화살은 다니엘에게 향하는데 You and Anna Schumann are to run the book together until such time as we recover from this negative position. I'll think about it. 다니엘 또한 쉽게 받아들여주지 Well, think 않습니다. about it on the way to the elevator, Daniel. We have to move on this. 다시 사무실. 이제 영화적 이야기로 들어가 보자면은 공격적인 성향이랑 안정적인 성향을 합성 전략을 지금 네. 이야기하고 있잖아요. 네, 네. 만약 대표님의 상황이라면 어떠실 것 같아요? 대표님 약간 공격적인 투자 성향이잖아요. 근데 이제 만약에 내가 대표라면 밸런스를 좀 줄 것 같아요. 어떻게요? 그러니까 만약에 이제 합성 전략 한다면 각자 이제 섞어서 하는 것 자체가 말이 안 되거든. 난 그렇게 안 하고 그냥 얘 계좌 따로 운영하라 하고 저 여자는 이제 저 여자대로 운영을 하는 거지. 어떻게? 예를 들어서 담보금 비율을 다르게 주는 거지. 얘는 너무 공격적이니까 5억 달러가 있어. 그럼 얘한테는 한 1에서 2억 달러 정도만 주고 그 여자한테 3에서 4억 달러 정도 배분해 준 거야. 그럼 얘는 얘대로 리스크를 관리하면서 수익을 내겠죠. 얘가 다 날리더라도 얘가 해지가 있기 때문에 어느 정도 커버가 되는 거지. 제일 좋은 거는 올 공격으로 해서 강에 제일 좋게 하는데 얘가 모함이 도기 때문에 네. 쪽박도 날 수 있거든요. 그랬다가 회사가 말아먹을 수가 있어. Did you cover that position? Do you think it's wrong to take a profit? It's small It's change. money in the bank. Look, unless you commit yourself to 계좌 some 하나로 했나 봐, major 이거? moves. I don't like the 그죠. risk. 그러니까 Well, so 얘 come on, tell me 마음대로 what's going 팔아버려. on. 두 사람의 갈등은 얘가 그저 보스인가 봐. 깊어지기만 합니다. 이런 상황에 짬이 더 다니엘은 높은가 봐. 자신의 상사이자 스승이었던 로비를 찾아가게 되죠. How's the head girl? 저 스승은 Make a dent 기준이 in the 뭔지 position. 모르겠어. Come on, you're the golden boy. What would you do, Robbie? You want me to confirm what you're already thinking? Go on. Right. I'll double my position.
로비에 포지션 두 지원을 배는 했고 머릿속이 내가 아까 말했던 거랑 좀 비슷하나. 자금력을 곡장 회사로 달려가 어딘가로 전화를 두 걸고 배로 더 포지션의 배팅하네. 가격을 물어봅니다. 그리고 안나에게 자리를 비운다고 전하는 다니엘. 회사에 나와 몰래 어딘가에 전화를 하죠. Lennox Mayhew. What's your price in the longboat? What's your price? 96. I'll take 50. 다른 기관인가 봐. 예전에 1억 손실이 난 포지션에 2배 물량을 잡겠다는 다니엘. 전화를 받은 레독스도 이게 맞나 갸우뚱하게 되죠. 한편 생각이 잠긴 채 사무실에 앉아있는 안나. 지금 아까 손실난 부분에서 2배 물량을 몰빵 친 거잖아요. 이런 전략을 어떻게 생각하세요? 뭐 상황에 따라 뭐 괜찮다 난 봐요. 이제 자금이 더 있으면 좋지. 뭐 2배 했는데 또 날릴 수도 있잖아. 그럼 한 4배 넣고 4배 넣으면 또 이제 8배 넣고 단순한 근데 전략인 것 같아 저거는. 그녀는 아침에 있던 다니엘의 행동이 신경이 쓰였던 거였죠. 그리고 그의 낙서에서 힌트를 얻게 됩니다. 자리에서 일어나 어딘가로 향하는데 그녀가 찾은 곳은 다름 아닌 통화 기록 보관소. I'd like to listen to the voice records on Daniel Pasco's position, please. Sure. Some dispute over a trade. Just want 저거 to clear 그냥 it 막 up. 보여줘도 되나? 그녀는 아무렇지 않다는 왜요? 듯이 다니엘의 기록을 조회하는데 아무렇지 않게 했다죠. Hello, Anna. Well, simply put, Daniel 아니, Pasco's 마크로스코 taken a massive 그림이네. position in treasuries without my knowledge. How massive? $200 million. Have you confronted Pasco? What does he say? No, I haven't. GMP figures are due early this afternoon. I imagine he's anticipating an upswing in treasuries. What do you think? Market's looking for an upturn. What are you going to do? I think we should go with it. 저희도 같이 가야 할 것 I mean, 같아. if Pasco's right, we can clean out this position. Now, if he's wrong, Have you advised Frank Mallory about this? Frank already knows. Really? And the point is, he said nothing. Not to me, not to Pasco, and I gather not to you either. Well, you're the chief trader. The discretion lies with you and your judgment. 곧 나올 지표 발표에 사무실은 떠들썩합니다. 책임을 팀장에게 가격은 주는데. 계속 빠지기만 하는데 그러니까요. Where's Danny? He's in the men's room. 냅다 화장실로 달려가는 안나. You gotta get out of here. We got a problem. The market's going south. So what? You built a huge stake in this market and it's gonna hit bottom. We're gonna lose another 100 million. Hey, wait a minute. Now, how can I... 하지만 야속하게도 계속 내려가기만 하는 가격. 어떡해. 물렸어. It said something about wanting a Mul렸어. weaker dollar. 지금 Everybody 걸어갈 때가 아니야. 뛰어가야 How do you 돼. know the position I'm running? I checked the voice records. Charming. 달러 약세면 주가가 올라가지 않나? We're gonna get massacred. We are not. It just 달러 dropped 약세 again. 강조하면 주가가 올라갈 것 같아. 눌림목인가 뭐죠 뭐. 다니엘은 레녹스에게 전화를 하고 어디론가 냅다 뛰어가죠. 그가 향한 얼른 곳은 뛰어가. 레녹스의 사무실. 돈 빌리러 가나? Lennox Mayhew. I'm sorry, sir, that's impossible. All right, Daniel Pasco, Department of Trade and Industry investigators. 레녹스의 사무실에 들어가지 못하자 다니엘은 경찰 행세까지 하며 레녹스를 만나려고 합니다. 레녹스는 뭐하는 사람이야? Now, remember a year ago, you were seeing that woman at Federal FedEx. Reserve? Now, we had the CPI FOMC. figures the month before they were published. Sonny, you're out of your mind. In any event, I don't even know if she works there anymore. Lennox, could you try? 만약 대표님이라면은 대표님 친구의 애인이 이렇게 지표 발표를 알 수 있는 사람이랑 어떻게 할 것 같아요? 어우 연락해서 당연히 받아보려 하겠죠. 만약 대표님 전 여자친구분이 그런 거라면요? 그럼 뭐 전 여자친구 나발이고 일단 전화해가지고 지금 손실 나 복구해야 되는데 지금 바빠 죽겠는데 그게 어딨어. 빨리 전화하고 뭐 어쩌기 좀 해야 되지 않겠어요? 근데 약간 전 애인이 만약 반대로 이야기해 줄 수도 있는 거잖아요. 그러면 이제 죽는 거지. 다시 볼게요. 네. 다니엘의 간절한 부탁으로 결국 도와주는 레녹스. She left 8 months ago. Happily married, expecting her first baby. That help you at all? 하지만 그 또한 물거품이 돼버렸죠. 다시 회사에 전화를 걸는데 Daniel. So what did Lennox say? No, he said no, no dice. He couldn't make it happen. 답이 없는 이 상황에서 다니엘은 자기 좋은 말만 긍정적이네. 시장 100% 확률 다시 돌아올 거야. How do you know that? So, I know. It's an instinct. It's just dropped 본능이네. again. 그리고 결국 그냥 뒤에서 본능을 내쫓기 매매하는 쳐다보는 거야 그런가 그냥. 봐요. Don't do anything. I'll be back. 시장 아무것도 하지 가격은 말래. 무섭게 떨어지고 여전히 달리고 있는 우리의 모르겠다고 그냥 막 하는 거네요. You were brought in here to run a cautionary position, instead of which you let Pasco take a 200 million flyer. You've been aware of this position at least as long as I have, Frank. You said nothing, expecting Pasco to come unglued, so you could fire him. 저다 수익나 못 잘라고 그지? 서로 남자. Gonna carry the can. 일단 뭐 지표 발표 지나가야 될 거. 지표 How could you possibly know that? Never mind, I know. 걱정하다. Like Robbie Barrow. 액체 조사사. 참소육을 실현하는 우리의 다니엘. 정상사 모욕적인 거 자기한테 네. 되게 싫나봐. When I've squared this position, then I'm finished. We made a deal. You wanted an even book? I'm gonna give you an even book. 지금 포지션 We are. 청산돼야 Then 되는데. I'm out. 그렇게 시작된 기도매매. 아니 전문 투자자들 맞냐고.
그들이 할 수 있는 것은 그저 기다리는 것 말고는 없습니다. 이거 뭐 도박 아니야 쟤들은? 솔직히 말해서 대표님 최근에 기도 매매 하신 적 있어요? 내가 진입하고 나서 기도는 했죠. 얼마 전에요? 어젠가? 어제 어떻게 진입을 해요? 그냥 뭐 매수 잡아놨는데 네. 가라 했는데 가더라고. 금요일날 잡으신 거예요? 그러니까? 금요일날. 아. 근데 좀 팔았어 중간에. 네. 이럴 줄 알았으면 버틸 걸. 좋아요. 네. 바닥치 걸렸어. 눌림목인가봐. 다 비슷하게 생각하나 갑자기 봐요. 시작된 극한의 회복. 매수매도 왔다 갔다 하는데. 단기 상승이 시장에. 저 기자가 경제 지표가 발표되자 뭐야? 상황은 급변하기 시작하는데 간다. 올라간다. 반등한다. 간다. 95, 드디어 96. 100점까지 올라오게 됩니다. 위? 아래? 가격이 그렇지. 올라가며 수익권에 들어가 버리게 됩니다. 야 저런 회사는 망하지 않냐? 맨날 저렇게 매매하면 망하겠는데. 다니엘의 선택이 그동안의 어? 수출 이상의 수익을 내게 되죠. 야 저거 아주 환호하는 진짜 휘트니 투자은행의 직원들. 모함 도전은 쟤들 직원이 필요 없을 것 같아. 초조해진 프랭크. 그죠? 그거 혼자 매수매도 하면 되는 거 아니야? 포지션을 정리하느라 바쁜 우리의 투자은행 직원들. 원래 청산하는 데에도 여간 고생이 아니거든요. 아 저 때는 전화로 좀 일괄 청소하는 거야? 청산 버튼이 전쟁 같던 없고 상황이 전화를 일단락이 저 제 것 좀 하세요. 제가 아 바쁘네. 아 그런 애들이 필요하구나. 네. 그럼 쟤들 그냥 주문하는 역할이네. 그런 거 뭐야? 마무리됩니다. 어 쓸쓸한 사무실을 뒤돌아보는 안나. 저 때는 쓸데없이 사람이 많이 필요했구나. 남겨진 동료들. 쟤네 그러면 뭐 Let's make 대학 money. 졸업해서 왔을 한편 텐데 누군가와 통화 중인 전화한 게 전화만. Massive exposure without my consent. I feel the only course open to us is to let Pasco go. In fact, I'm going to fire him. 상대는 다름 아닌 부사장 리였죠. I'm afraid you may be too late. 통화를 끝낸 프랭크는 사무실로 돌아가는데 뭐라? 문이 잠겨 있습니다. The security people came by 15 minutes ago, 잘렸어. Mr. Murray. They changed the locks. 해고를 알았어. 당한 건 다니엘이 아닌 프랭크였죠. 저 때는 진짜 쉽게 자른다. 이상 그러니까. 1980년대 증권 부러우세요? 시장에 있었던 선물 옵션 가끔 저런 게 트레이더의 부러울 실제 때도 있어. 모델을 담은 영화 빌러지였습니다. 재미가 있었다면 구독과 좋아요, 알림 설정. 영화 좋은데 재밌는데. 결국 기관 투자자들 역시도 이제 사람이다 보니까 그냥 운빨로 이제 매매한다. 뭐 약간 그런 스토리인 것 같아요. 네. 실제로 대표님 예전 브이로그 영상에서 보면 네. 증권사에서 러브콜 받았다 했잖아요. 네네네. 근데 러브콜을 오는 기준이 대체 뭐예요? 걔네가 이제 내 계좌를 이제 좀 구경하고 있었나 봐. 구경한다고요? 걔네는 우리 그 계좌를 다 볼 수가 있잖아. 그때 당시에 이제 좀 매매 좀 잘한다 싶으면 이제 스카우트 제가 좀 여러 개 저기 일반 투자자들한테도 오고 막 그랬었어요. 그때. 대표님 그 투자 실전 투자대 이런 건 안 나갔어요? 나갔었는데 막상 1등은 내가 못했어. 왜요? 왜냐면 이게 1등 하려 하다가도 이게 기준이 투자금이 사람마다 다르잖아. 누적 수익은 높은데 투자금 대비 수익률은 낮게 나올 수도 있잖아. 그러면 이제 오히려 수익률로 이제 봤을 때는 이제 나는 1등은 아닌 거지. 그래서 난 이제 그런 대회 같은 경우에는 예전에 몇 번은 이제 참가를 했었거든요. 네. 근데 그거 하다 내 매매가 꼬이는 거야. 그래가지고 안 할란다 하고 어느 순간 이제 안 하게 되더라고. 왜냐면 그냥 내가 좋으면 되는 건데 굳이 뭐 이렇게 해야 되나 이제 생각이 들더라고. 여러분, 주인공 다니엘이 회사에서 이제 발생한 1억 달러의 손실을 복구하기 위해서 이제 손실금의 2배, 2억 달러 정도를 이제 투자를 해서 만회하려고 하는 그러한 모습들을 보여주는 영화였습니다. 아무래도 이제 이게 기관이기 때문에 이런 게 좀 지극히 이제 가능한 건데, 우리 같은 이제 개인 투자자들 같은 경우에는 이제 투자금에 대한 한계가 있잖아요. 한계가 있다 보니까 실제로는 이런 전략은 먹히지가 않습니다. 아니면 여러분들께서 내가 뭐 한 1억 가지고 있어요. 그 중에서 1,000만 갖고 투자를 하다가 날리면 2,000만 갖고 투자하고 또 날리면 한 4,000만 갖고 투자하고 뭐 그 자금 안에서 전략을 짠다면 또 할 수 있죠. 그렇지만 현실적으로는 조금 이제 이런 건 좀 불리하지 않나 라고 이제 전 좀 생각을 들거든요. 그래서 이제 영화에서는 이제 이러한 물타기 전략 또 2배 물량 전략 이런 것들을 보여주면서 그걸 이제 복구하는 모습을 보여주는데, 말 그대로 투기라고 봐야지 투자 전략은 또 아닌 것 같아요. 네, 그래서 약간 이제 극강의 그냥 운에 따르는, 운에 맡기는 그런 전략들을 좀 취하는 것을 좀 볼 수 있었고, 이제 선물 옵션 시장이 얼마나 위험한지, 얼마나 또 크게 수익을 또 낼 수 있는지를 보여주는 딜러즈 영화였습니다. 만약 여러분들께서 선물 옵션 투자 성향이 공격적일까, 보수적일까, 아니면 중립인가, 어떤 게 좋을지 한번 알고 싶으시다면 이 딜러즈 영화 보신 거 강력 추천하겠습니다.